हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत इरोटे आलोचना करिबा +3 5th सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स बीएसई पेपर 1 रो यूनिट 1 रहिथिबा खारबेलंक जीवनी एवं कृतित्व विषय रे एबे ए भिडियो आलोचना करिबा सरल भाषा नोट्स जाकि आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पई सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे तेणु करी भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु चढ़ई नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। प्रश्न रही कौन ना प्रश्न रही खारबेलंक जीवनी एवं कृतित्व विषय आलोचना कर। तो प्रथम आप लिखिए इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन लिखिए खारबेल थिले जड़े योद्धा से थिले चेदी वंशर तृतीय नरपति से थिले कलिंगर सम्राट। खारबेलंक वीरत्वर गाथा हाथीगुंफा शिलालेख वर्णित होइछि। से थिले प्राचीन ओडिशार गर्व एवं गौरव। संभवतः ख्रीष्टपूर्व 40 रे खारबेल जन्म ग्रहण करथिले। से 13 वर्ष काल शासन करथिले। हाथीगुंफा शिलालेख रे 17टी धाड़ी रे तांको विषय रे लेखा होइछि एवं एथिरे ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा रे लेखा होइछि। तो खारबेल थिले चेदी वंशर जने श्रेष्ठ नरपति। तांको महावेगवाहन ऐर खारबेल बोली कुहा जाउथिला। खारबेलंक पितामह थिले महामेघवाहन। खारबेलंक विषय रे संपूर्ण तथ्य आमको भुवनेश्वर निकटवर्ती उदयगिरी पहाड़र हाथीगुंफा शिलालेखरू मिली थाए। खारबेलंक राजत्व विषय रे यह हेउछि एकमात्र ऐतिहासिक उपादान। यह प्राकृत भाषा रे लिखित होइतिला एवं 19 शताब्दी रे अर्थात 1820 मसीहा रे ऐतिहासिक स्टार्लिंग साइट याको प्रथमे आविष्कार करिथिले। यह हेउछि एकमात्र शिलालेख जोंथरे कि खारबेलंक जीवनी एवं कृतित्व वर्षानुक्रमिक भावरे वर्णना करा जायछि। प्राय 2000 वर्ष पूर्वे खोदित होइथिबा एही शिलालेखटी खारबेलंक जीवनी राज्यजय एवं तांकर धर्मीय कीर्ति उपरे आमको अनेक तथ्य प्रदान करिथाय। या थिला खारबेलंक विषय रे इंट्रोडक्शन। एबे हम देखिबा खारबेलंक बाल्यकाल। तो ख्रीष्टपूर्व 40 रे खारबेल जन्म ग्रहण करथिले। तुलसी दुईपत्र बासिला परी खारबेलंक उज्जवल भविष्यतर सूचना तांकर बाल्यकाल रु ही मिलिथिला। खारबेलंक 15 वर्ष होइथिला बेले तांकर पितांकर मृत्यु घटिथिला। 15 रु 24 वर्ष पर्यंत अर्थात दीर्घ 9 वर्ष से युवराज हिसाब रे समय अतिबाहित करिथिले। या परे से निजर गौरवमय जीवन आरंभ करथिले। से दीर्घ 13 वर्ष शासन करथिले जाकि निम्न रे वर्णना करा जायछि। तो ऐर खारबेल चेदी वंशर तृतीय सम्राट थिले। बाल्य कारण ही से उपयुक्त शिक्षा पाइथिले। साहित्य गणना आईन शासन नीति एथि सहित से सामरिक शिक्षा मध्य अर्जन करिथिले। एही सब विद्या रे ज्ञान आहरण करिवा परे खारबेल संभवतः ख्रीष्टपूर्व 18 रे सिंहासन आरोहण करिथिले। सेतेबेले तांको मात्र 15 वर्ष बयस होइथिला। युवराज पदरे 9 वर्ष रहिला परे 24 वर्ष बयस रे तांकर अभिषेक उत्सव पालित होइथिला एवं या परे से निजको कलिंगाधिपति कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन एवं महाराजा आदि उपाधि रे भूषित करिथिले। तो संभवतः ख्रीष्टपूर्व 43 किंबा 40 रे से जन्म ग्रहण करिथिले। तो एबे हम देखिबा खारबेलंक कृतित्व विषय रे। तो ऐर खारबेल थिले जणे प्रजावत्सल शासक। जैन धर्म एवं संस्कृतिर पृष्ठपोषक से थिले। तेणुकरी से इतिहास रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिसंती। तांकर एही कृतित्व विषय रे आमे हाथीगुंफा शिलालेखरू सूचना पाइथाउ। तो खारबेलंक प्रथम वर्ष शासन विषय रे आमे जानिबा। राजत्वर प्रथम वर्ष रे खारबेल निजर राजधानी कलिंग नगर रे बात्यारे क्षतिग्रस्त होइतिबा प्राचीर एवं प्रवेश पथ को से पुनः निर्मित करथिले। उद्यान गुड़िक मध्य पुनः निर्माण करा जायथिला एवं एही प्रजाहितकारी कार्य रे तांकर राजकोषरु 35 लाख टंका खर्च होइथिला। तो राजत्वर प्रथम वर्ष रे खारबेल अनेक जनमंगल कार्य करथिले तांका प्रजा मानक पई। सेथि मध्यरु निजर राजधानी कलिंग नगर बात्या द्वारा क्षतिग्रस्त होइथिबा प्राचीर एवं प्रवेश पथ को से पुणी थरे निर्माण करिथिले। यह सहित से प्रजा मानकर मंगल पई विभिन्न जलाशय एवं बंधमान मध्य खोलिथिले
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ତାଙ୍କର 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ନିଜର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଖାରବେଳ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ କିଏ ହାରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ଖାରବେଳ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଖାରବେଳ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଖାରବେଳ ସାତବାହନ ଶାସକଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ନିଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସାତବାହନର ରାଜା ପ୍ରଥମ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା, କୌଶଳ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଖାରବେଳ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ସେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ କାଳେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପରେ ଖାରବେଳ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତର ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟର ବିଜାତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରି ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟରୁ ପାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବେବାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥିକ ଏବଂ ଭୋଜକୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଶାସନ। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧମାନ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ସେ କେନାଲ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ। ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିବା ହେତୁ ସେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସପ୍ତମ ବର୍ଷ। ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ପିତା ହେବାର ସୁଖ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ ଭଜିରା ଘର ରାଣୀ। ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଖାରବେଳଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେ ମଗଧର ପ୍ରଧାନଗିରି ଦୁର୍ଗ ଗୋରଦଗିରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଜଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯବନରାଜ ମାନେ ମଥୁରା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଖାରବେଳ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ନିଜ ଦେଶରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଥୁରାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖାରବେଳ ଏବଂ ଯବନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନମାନେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାରବେଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖାରବେଳ ଯବନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖାରବେଳ ମଥୁରାରୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନେଇ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନବମ ବର୍ଷ। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟ କରି ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦଶମ ବର୍ଷ। ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଦଶମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବରଣୀ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅନୁଶାସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ବର୍ଷ। ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାତ୍ରା କରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସତ୍ୟପତ୍ର
କେରଳପୁତ୍ର ଏବଂ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ବା ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଣି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାମାନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଥ ଅଭିମୁଖେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ମଗଧର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଖାରବେଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଗଧରୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଖାରବେଳ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ନନ୍ଦ ରାଜା କଳିଙ୍ଗରୁ ମଗଧକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖାରବେଳ ପୁନର୍ବାର କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖାରବେଳ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶାସନର ଶେଷ ବର୍ଷ। ଖାରବେଳ ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ସାମରିକ ବିଜୟ ଛାଡ଼ି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫାମାନ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯଥା ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା, ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ନବମଣି ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରମତା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହର୍ମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅହର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନମସ୍କାର କରି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପବିତ୍ର କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଳିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଏକ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରକ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ବା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଖାରବେଳଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଖାରବେଳ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ଥିଲେ ପରମ ଉପାସକ। ତାଙ୍କର ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଉଦୟଗିରିର ଅଗଣିତ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଖାରବେଳଙ୍କ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ବା ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବୀର, ଜନହିତୈଷୀ ରାଜା, ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ହାତକଲ ନୋଟ୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଏହିସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ DSC ପେପର 2ର ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।